अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। मौजूद वीवर्स, एक और नौजवान फार्मर के पास मौजूद हूँ जिसकी उम्र भी तकरीबन 18 साल है और कामयाबी के साथ डेयरी फार्मिंग कर रहा है। इससे करेंगे गुफ्तगू और जानेंगे इसका तजर्बा और ये किस कदर कामयाब है, इसमें सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें इस नौजवान फार्मर अरसलान से करते हैं गुफ्तगू। वालेकुम सलाम भाईजान, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, अपना नाम की जे? मेरा नाम अरसलान। अरसलान साहब, केड़ा इलाका जे? साडा कोपरा। अच्छा, किन्नी उम्र जे? माशाल्लाह मेरी 18-19 साल उम्र है। 18-19 साल। ते डेयरी फार्मिंग किन्ने सालों तो पे करदे हो? ये प्यो दा दिल साडा काम है। अच्छा, तुसी इस काम विच किन्नी देर दे बड़े हो? 7-8 साल हो गए। 7-8 सालां दा तजर्बा किंज दा रहा है? ठीक ही रहा माशाल्लाह। अपने काम ते खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल खुश। अच्छा, ए दसो कि तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? साडे कोल इस वेले 50-55 डंगर। 50-55 जानवर ने। ते माशाल्लाह केड़ी केड़ी नस्ल दे ने? ये कोई नीली दे ने, कुछ इस इलाके दे ने, कुछ यहाँ काड़े तो आंदे ने, सारे मिक्स ने। वेरी गुड। अच्छा अरसलान भाई, तुसी उकाड़े तो लैके आए हो, नीली तो लैके आए हो, दसो बेहतरीन मझ किहड़े इलाके दी पाया तुसी? बेहतरीन जिहड़ी ओह नीली दी मझ है। नीली दी मझ ने तुहाडे कोल किन्ना कुछ दुध दिता है? नीली दी मझ 20 किलो भी देंदी रही, 18 किलो 20 किलो। यानी कि तुसी उकाड़े नालों नीली दी मझ नूं बेहतर कहोगे? हाँ जी, बिल्कुल बेहतर कहो। अच्छा अरसलान भाई, नीली दी मझ दियां कोई निशानियां भी दसो। नीली मझ दी पूछल लम्मी हुंदी है जी, पतली हुंदी है, विच हड्डी नहीं हुंदी जी, कन्न मुड़े हुंदे ने जी, कद लम्मा हुंदा। कद लम्मा हुंदा है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अरसलान भाई, ए दसो तुहाडे कोल किन्नियां गाइयां जे नाल? साढ़े को 6-7 गाइयां ने। गाइयां केड़ी नस्ल दियां जे? कोई जर्सी है, कोई बलैतन है, कोई साहिवाल है, जी मिक्स ही ने। ए गाइयां विचों बेहतरीन नस्ल किन्नू कहोगे? एक कैंडा दी नस्ल सब तो ज़्यादा जी ठीक है। ते तुहाडे कोलों किन्ना कुछ दुध दिता है? 30-35 तक भी देंदी रही। ठीक। दोगली गां जी गर्मी ठीक रहिंदी है। अच्छा, ओहदा ज़्यादा दुध हुंदा इन्हां नालों भी जी। साडे मौसम दे लिहाज नाल गाइयां बेहतर ने दोगलियां। अच्छा अरसलान भाई, तुसी दसो कि तुसी मज्जां दे काम नूं बेहतर कहोगे, गाइयां दे काम नूं बेहतर कहोगे या मिक्स काम नूं बेहतर कहोगे? दुध के लिहाज नाल ते गाइयां ठीक ने बिल्कुल ठीक। अगर दुधिया हिसाब वेखा जाए तो फिर मिक्स ही कम ठीक है। फिर मिक्स दुध नहीं लगता, गाइयां दुध नहीं सेल हुंदा। तुसी फिर मिक्स सेल करदे हो? हाँ जी बिल्कुल। किन्ने रेट ते सेल करदे हो? इस वक्त 80 रुपये रेट है साडा। 80 रुपये रेट दोधी नूं दिंदे हो? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये दसो कि गाइयां ते मज्जां दा माशाल्लाह टोटल किन्ने क मन दुध रोज़ हासिल करदे हो? साडा इस वक्त 8 कुमान है दुध सारा। 8 कुमान माशाल्लाह मिक्स। ते दुध देने वाले जानवर किन्ने क रहना विचों? इन्हां विच दुध देने वाले 4 गाइयां जे। अच्छा। ते कोई 17-18 मज्जां ने। अच्छा अरसलान भाई, ए भी दसो, उम्र तुहाडी माशाल्लाह छोटी है लेकिन तजर्बा तुहाडा भी वावा सारा है। गाय ते रोज़ दा वध खर्चा आंदा जे या मझ ते रोज़ दा वध खर्चा आंदा जे? खर्चे दे लिहाज नाल गाय दी ज़्यादा हुंदा। गाय ते खर्चा ज़्यादा हुंदा है? बिल्कुल। वो खर्चा किहड़े ज़िमन विच कीता जांदा है, वंडे दे या पट्ठे, किस तरह खर्चा हुंदा वध? वो गाइयां मज्जां ना पट्ठे भी ज़्यादा खांदियां ने, वंडा भी ज़्यादा खांदियां ने। ठीक। दुध मज्जां ना दूना देंदियां ने। इंजी गल है। अच्छा ये दसो कि तुहाडे फार्म ते अज तक मज्जां नूं किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां लगियां ने ते गाइयां नूं किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां लगियां ने? मज्जां नूं एडी कोई खास बीमारी नहीं, कोई मोकर हो गई जी, या मतलब किसी कदी नूं गलघोटू हो गया जी, कोई बहार आम है, कोई चंदरी हो जाए तो चलो नाल ही हुंदे ने कोई बीमार को वल। अच्छा अरसलान भाई, अगर इहो जी कोई बीमारी आ जाए तो फिर ओहदा इलाज किंज करदे हो? ओहदा इलाज जे अगर फारसी टीके ना लगवाए जान तो ज़्यादा हो जाए, कम उतां हो जाए जी, तो फिर वो बकायदा को मच्छी का गोशत को पुछोरा छुरा का पाना पैंदा ना सारा मून तो फिर आराम होंदा है। ते अरसलान भाई, अगर इन्हां दी साल दे साल वैक्सीनेशन जिहड़ियां कराईयां जांदियां ने, वो वैक्सीनेशन शेड्यूल से अमल किया जाए तो नहीं चंगा? वो बड़ा चंगा। ते वैक्सीनेशन फ्री हुंदी है या पैसे लगदे ने? फ्री हुंदी। वो तुसीं करवांदे हो? हाँ जी बिल्कुल करवाने। अच्छा इन्हां दी आग दे के जांदे ने। आग दे के जांदे, फ्री दे के जांदे ने? किन्नी क देर बाद आंदे ने? वो तकरीबन आंदे ने 4-5 महीने बाद एक बार। अच्छा अरसलान भाई, इन्हां दी किरम कशी करदे हो, डिवर्मिंग करदे हो इन्हां दी? हाँ जी बिल्कुल, नील दाने नूं दित्ती जांदी है। किन्नी क देर बाद? वो इन्हां नूं 1.5 महीने का टाइम हुंदा। सूण वाली मझ नहीं देई दी, सजरी हो गई या पूंछ पछड़ हो गई, उन्होंने देई दी। ते वो मतलब छोटे बच्चों नूं भी देई है, वड्डियां नूं सिर्फ? नहीं, बच्चों नूं भी देई दी। नील दाने इन्हां दी लैदा हुंदी है। इन्हां दी लैदा हुंदी है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अरसलान भाई, ए भी दसो कि गाइयां नूं किहड़ी-किहड़ी बीमारी लगी है? गाइयां नूं ज़्यादा नुकस
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ ਗਲਗੋਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪੇ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਜੇ ਆਮ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮਸਲਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋ ਥਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਾਹਦਾ? ਥਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਥਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਣ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੂਣ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ ਰਾਤੀ ਤੇਲ 'ਚ ਧਰ ਛੜੋ, ਸਵੇਰੇ ਲੂਣ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਛੜੋ। ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾੜੂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦਾਦੜ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲ 'ਚ ਜੀ ਸਾੜ ਕੇ ਜੀ। ਉਂਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇ ਛੜੀ। ਤੇ ਅਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ? ਚੰਦਰੀ ਅਗਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾ ਮਿਰਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾ ਤੇਲ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਪਾ ਘਿਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥਣਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿਛਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾੜੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਥਣ 'ਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਥਣ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਕਸੀਵੇਟ ਟੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਮੈਕਸੀਵੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਟ੍ਰਾਈਐਕਸਲ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹ 1500 ਦਾ ਲੱਭਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ, ਉਹ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਦੀ ਪੱਠਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਕਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਂ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਬਾਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਤਾਂ। ਠੀਕ। ਅਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ। 2 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੇ? ਇੱਕ ਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਇਆ ਜੇ? ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿੰਜ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਅਸਲਾਨ ਵੀਰ ਆਪੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ। ਠੀਕ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਲੀ ਉਹ ਤਾਂ 2-2.5 ਕਨਾਲਾਂ ਹੈ। 2-2.5 ਕਨਾਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੰਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੱਝ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਆਇੰਦੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ 100-200 ਜੇ ਸੈਲਜ ਸੁਲਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦਾ ਸੈਲਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ 200-250 ਦਾ ਵੰਡਾ। ਚੰਗੀ ਲਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਹਿਰੀ ਮੱਝ ਦੇ 500-600 ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 200-300 ਵਿੱਚ 200-300 ਪਰਾਲੀ ਸਟਾਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਆਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਖਲ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਵੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ। ਅੱਛਾ। ਖਲ ਚੋਖਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਅਰਸਲਾਨ ਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮਾਈ ਕੋ 10 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਾਂ 5-6 ਸਿਰ ਵੰਡਾ ਬਣਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਈ ਥੱਲੇ 14-15 ਸਿਰ ਦਾ ਵੰਡਾ 7-8 ਸਿਰ ਖੁੱਲਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੜੀਦਾ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਲਜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਬੰਨ ਛੜੀਦਾ। ਠੀਕ। 1:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਲਜ ਤੇ ਬੰਨੀਦਾ। ਠੀਕ। 3 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਡਾਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। 4:30 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7-7:30 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਛੜੀਦਾ, ਡੱਕ ਡੁੱਕ ਛੜੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਨ
ਸਾਇਲੇਜ ਡਾਲਣ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਇਲੇਜ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚਰਬੀ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਇਲੇਜ, ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਸਾਇਲੇਜ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਪੱਠਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਅਗਰ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ। ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਂ ਅਗਰ ਸਾਇਲੇਜ ਤੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਇਲੇਜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮਕਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੌਜ਼ ਇਹੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਚੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਦਾ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਰਸਲਾਨ ਵੀਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।